Hello, good morning, students. Today we are going to discuss partial fractions. Introduction. First of all, what is meant by polynomial? An expression of the form p0 into x power n plus p1 into x power n minus 1 plus p2 into x power n minus 2 plus and so on plus pn, where n is a positive integer and p0 not equal to 0, comma p1, p2 and so on pn are real numbers, is called a polynomial of degree n in the variable x. So definition perfect గా అబ్జర్వ్ చేయండి. పాలినామియల్ అంటే మనకి an expression of the form p0 into x power n plus p1 into x power n minus 1 plus p2 into x power n minus 2 plus and so on plus pn. So here n should be a positive integer. సో n అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజరే ఉండాలి. నెగిటివ్ నంబరు ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్ కానీ లేదా జీరో కానీ అయినట్లయితే అది పాలినామియల్ అని మనం పిలవం. సో ఎక్స్ పవర్స్ అంటే ఏ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేసినా ప్రతి టర్మ్లోనూ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ ఆల్వేస్ పాజిటివే ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితే దానిని మనం పాలినామియల్ అంటాం. అందులో హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియంట్ నాన్ జీరో అయినట్లయితే సో హైయెస్ట్ పవర్ ఈ ఎక్స్ యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత అవుతుందో ఆ నంబర్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాం. సో ఏ టర్మ్ యొక్క ఏ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ నాన్ జీరో అవుతుందో హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్నే మనము డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాం. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎక్సే ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ అని పిలుస్తాం. So the highest power of x in a polynomial is called degree of a polynomial. For example, let us see the equations ax plus b, ax expressions ax square plus bx plus c, ax cube plus bx square plus cx plus d. Here, in every expression, the exponent of x is always non-negative or greater than or positive integer. So everyone represents a polynomial. And also here the highest power of x in this expression is 1 kabatti, so the degree of this polynomial is 1, and second one lo highest power of x 2 kabatti, so therefore degree of the polynomial is 2. Third expression lo highest power of x 3 kabatti, so that is degree value 3 ga avutundi, so third degree polynomial pilustam manam. Next one, rational fraction. Rational fraction. అలా రేషనల్ నంబర్ గురించి మనకు తెలుసు. ఏ నంబర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ p by q where q not equal to 0 is called a rational number. అలాగే p and q are integers. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ రేషనల్ ఫంక్షన్ అని కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. Rational function or a rational fraction. If f of x and g of x are two polynomials, so polynomial అనగానే మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి డెఫినేషన్ x powers that is exponents of x should be positive, then only we can say that that expression is a polynomial. So f of x and g of x are two polynomials అవుతూ and g of x not equal to 0 అయినట్లయితే then f of x by g of x is called a rational function or a rational fraction అని పిలవచ్చు మనం. అంటే జస్ట్ లైక్ రేషనల్ నంబర్ లాగే ఉన్నాయి చూడండి కండిషన్స్ మనకి. అంటే f of x by g p by q ఫామ్ లో ఉంటూ pqలు రెండు ఇంటీజర్స్ అవుతూ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. అలాగే a fraction of the form f of x by g of x where f of x and g of x are polynomials in x and g of x not equal to 0 for any real x, then that polynomial is called the rational function, or that fraction is called a rational fraction or a rational function. Examples: 1 by ax plus b, alage px plus q by ax square plus bx plus c, x square minus 2x plus 3 by 2x square plus 5x plus 7,
అలాగే x power 4 plus 3 by 2x square plus 7x plus 8 etc. are called rational functions. సో ఇక్కడ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. దీని యొక్క మీనింగ్ కూడా మీరు తర్వాత ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు అనేది కూడా మీకు క్లారిఫికేషన్ ఉండాలి. మీకు ఇస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండుని అంటే ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని డిఫరెంట్ నేమ్తో పిలుస్తాము. ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని ఒక డిఫరెంట్ నేమ్తో పిలుస్తాం మనం. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ అవి దాంట్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. సో వన్ ఈజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో మరి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్ f of x by g of x మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రాక్షన్ని, సో దాంట్లో డిగ్రీ ఆఫ్ f of x is less than డిగ్రీ ఆఫ్ g of x in a rational fraction f of x by g of x, then the rational fraction is called proper fraction. అంటే న్యూమరేటర్ కన్నా డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ గ్రేటర్ ఉండాలి. ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x గ్రేటర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ f of x, లేదా డిగ్రీ ఆఫ్ f of x is less than డిగ్రీ ఆఫ్ g of x. అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ కన్నా డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ ఫ్రాక్షన్లో, దెన్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఎగ్జాంపుల్స్, ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫస్ట్ రెండు కూడా మీకు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 5x plus 1 న్యూమరేటర్ డిగ్రీ 1, సో డెనామినేటర్లో 2x plus into 1 minus x, ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. క్వాడ్రాటిక్ అంటే అప్పుడు x యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ 2 అవుతుంది, x యొక్క పవర్ 2 అవుతుంది. అంటే న్యూమరేటర్ కన్నా డెనామినేటర్లో x పవరే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హియర్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ 1 అవుతుంది, డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ వచ్చేటప్పటికి 2 అవుతుంది. సో కాబట్టి క్లియర్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ f of x లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x కాబట్టి హెన్స్ 5x plus 6 by 2 plus x into 1 minus x is called a proper fraction. Next one, improper fraction. Improper fraction అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి డెఫినేషన్కి జస్ట్ రివర్స్. అంటే a fraction or the degree of f of x greater than or equal to degree of g of x in a rational fraction f of x by g of x, then the rational fraction is called an improper fraction. అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డెనామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్గా ఉన్నా లేదా న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉన్న డెనామినేటర్ కన్నా, ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా మనం దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం మనం. ఎగ్జాంపుల్, x minus 1 by x plus 1 న్యూమరేటర్ డిగ్రీ 1, డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ కూడా 1 అవుతుంది. సో రెండు డిగ్రీస్ ఈక్వల్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అలాగే x cube by x square minus 2x plus 3, సో డిగ్రీ ఆఫ్ f of x అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 3 అవుతుంది, డిగ్రీ ఆఫ్ డెనామినేటర్ 2 అవుతుంది. సో క్లియర్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ f of x is greater than డిగ్రీ ఆఫ్ g of x. నెక్స్ట్ డెఫినిషన్, if a rational function can be expressed as a sum of two or more proper fractions, then each fraction is called a partial fraction of the given function. So ఒక రేషనల్ ఫంక్షన్ని 2 or more proper fractions గా మనం స్ప్లిట్ చేయగలిగినట్లయితే, ఆర్ if you can express that given fraction as a sum of 2 or more proper fractions, then each fraction is called a partial fraction of the given function. That is the definition of partial fraction. Example, 2x by x minus 1 into x plus 1. సో ఇది మరి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుందా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుందా మీరు గమనించండి ఒకసారి. క్లియర్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 1, డిగ్రీ ఆఫ్ డెనామినేటర్ 2, అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ f of x లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x. Clearly this is a proper fraction. So we can split this proper fraction as a sum of two proper fractions. So if you can observe 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1, ఈ రెండింటిని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే LCM x minus 1 into x plus 1 అవుతుంది.
అప్పుడు సింప్లిఫికేషన్లో అప్పుడు అది ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 2x బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1. సో 2x by x minus 1 into x plus 1 can be written as 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1. Therefore, each of the fractions 1 by x minus 1, 1 by x plus 1 are called partial fractions of the given fraction. 1 by x minus 1, 1 by x plus 1 is a partial fraction of 2x by x minus 1 into x plus 1. అంటే ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ చేయటం రావాలి మనకి. సో ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అంటే 8th 9th 10th ఆ రేంజ్లో మనం ఏం చేసామంటే సింప్లిఫై 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1 అనేవాళ్ళు మనకి. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి దాన్ని సింప్లిఫై చేయమనేవాళ్ళు మనకి ప్రీవియస్ లోయర్ క్లాసెస్లో. అప్పుడు చక్కగా ఏం చేసేవాళ్ళం, ఎల్సిఎం తీసుకునే వాళ్ళము. సో ఎక్స్ మైనస్ 1తో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 1 మిగులుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1తో ఎల్సిఎం డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 1 మిగులుతుంది. ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ 1 అంటే ఎక్స్ మైనస్. ఇలా మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకునేవాళ్ళం లోయర్ క్లాసెస్లో. బట్ ఇప్పుడు మనకి అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఇచ్చేసి మనం ఆర్హెచ్ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాళ్ళం మన లోయర్ క్లాసెస్లో. బట్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చాప్టర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ ఇస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ 2x బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1. సో దీన్ని ఫ్రాక్షన్స్గా సమ్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు సింప్లిఫై అంటే అన్నిటికీ డిఫరెంట్ ఏ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సింప్లిఫై అంటే డైరెక్ట్గా టేక్ ఎల్సిఎం అండ్ దెన్ సింప్లిఫై ఇట్. బట్ అక్కడ మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ ఇచ్చేసి దాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్గా ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే మాత్రం సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఇలా 1 by x ప్లస్ ఇక్కడ అదే సపోజ్ 1 by x మైనస్ 1 ప్లస్ 1 by x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు సింప్లిఫై చేయమన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం అదే ప్రొసీజర్ ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ ఇచ్చి ఎల్హెచ్ఎస్గా సింప్లిఫై చేయమంటే అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయమంటే మాత్రం సో దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఆ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్సే మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. మరి అవి ఎలా నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. దానికన్నా ముందు ఒకసారి డివిజన్ అల్గారిథం కాన్సెప్ట్ మీరు 8th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. డివిజన్ అల్గారిథం, ఆ డివిజన్ అల్గారిథం ఒక్కసారి మనం రివైజ్ చేసుకొని కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. తర్వాత ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా జీ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ 0 ఆర్ 2 పాలినామియల్స్, then there exist polynomials g of x comma r of x. This is not a g of x. Write it as q of x comma r of x uniquely such that f of x is equal to q of x into g of x plus r of x. దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే f of x by g of x is equal to q of x ప్లస్ r of x by g of x. అంటే మొత్తాన్ని మనం g of x తో డివైడ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుందో అలాగా. అంటే మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ని g of x తో డివైడ్ చేసినప్పుడు కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై డివైజర్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకున్నదే. సో ఒక నంబర్ని డివిజన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై డివైజర్ అని రాసుకుంటాం. అంటే f of x by g of x can be written as q of x plus r of x by g of x అని రాసుకోవచ్చు మనం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివిజన్ అల్గారిథం. మరి ఆ డివిజన్ మనం ఎంతవరకు చేస్తాము అంటే డిగ్రీ అప్పుడు r of x వాల్యూ 0 అవ్వచ్చు, లేదా r of x యొక్క డిగ్రీ g of x కన్నా తగ్గేంత వరకు డివిజన్ చేసుకుంటూనే వెళ్తాం మనం. సరే, ఇది మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు దీని గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఎందుకు అలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ r of x డిగ్రీ గ్రేటర్ దాన్ g of x అయింది అనుకోండి, అంటే ఇంకా డివిజన్ వీ క్యాన్ కంటిన్యూ డివిజన్. సో ఇక వేర్ r of x ఈక్వల్ టు r of x 0 ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇఫ్ g of x ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ f of x అయితే అప్పుడు f of x ని మనం g of x తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 6/2 అన్నాం అనుకోండి, 6ను 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. అదే
3 అన్నామను 6/5 అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు రిమైండర్ 0 రాదు మనకి. సో రిమైండర్ సమ్ వాల్యూ 1 వస్తుంది అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ రిమైండర్ 0 అవ్వచ్చు, లేదా ఆ డివైజర్ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 6ని 5తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అంటే 6/5 అంటే ఎలా రాస్తాం మనం? 6ని 5తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వస్తుంది మనకి. అంటే రిమైండర్ 1 వాల్యూ 5 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. అలాగే 12ని మనం 5తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, 12ని 5తో డివైడ్ చేస్తే 5 2 10 అవుతుంది, రిమైండర్ 2 ఉంటుంది. ఆ రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే 5 కన్నా తక్కువే. 5తో డివిజన్ చేసాము అంటే రిమైండర్ 5 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా సో రిమైండర్ అంటే r(x) యొక్క డిగ్రీ ఎలా ఉంటుందంటే g(x) యొక్క డిగ్రీ కన్నా తగ్గేంత వరకు మనం డివిజన్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఇది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే f(x/g(x) కెన్ బి రిటన్ యాజ్ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై డివైజర్. The polynomial q(x) is called quotient and r(x) is called the remainder of f(x) when divided by g(x). Next, remainder theorem. అలాగే factor theorem అని కూడా ఉంటుంది. Just చిన్న points. If f(x) is a polynomial, then the remainder of f(x) when divided by x minus a is f of a. అంటే మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చేసి ఆ పాలినామియల్ని ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్తో లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది అంటే, రిమైండర్ లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్పుడు రిమైండర్ యొక్క డిగ్రీ ఎలా ఉంటుంది అంటే 0, రిమైండర్ వాల్యూ 0 అవ్వచ్చు, లేదా ఒక కాన్స్టెంట్ రావచ్చు. ఎందుకంటే మనం లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ r(x) 1 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. మరి డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ 1 కన్నా తక్కువ అంటే డిగ్రీ 0 అవ్వాలి, ఇంక వేరే ఛాన్స్ లేదు. మరి డిగ్రీ 0 అయితే ఆ పాలినామియల్ని మనం కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటాం. సో కాబట్టి మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ r(x) షుడ్ బి లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ g(x) అవ్వాలి. కాబట్టి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఒక కాన్స్టెంట్ మిగులుతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0 అవ్వచ్చు, లేదా నాన్ 0 కావచ్చు. సో మనకి ఎంతైనా ఆ 0 లేదా నాన్ 0 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే, సో అప్పుడు f(x)ని x మైనస్ ఏతో డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే f of a అవుతుంది. అంటే x ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ పాలినామియల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ f(x) when divided by x minus a. ఇది ఒక సింపుల్ పాయింట్. అంటే ఇది ఒక లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది f of a వాల్యూ అవుతుంది రిమైండర్. అంతేగాని మిగతా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుతుందో చెప్పగలమా అంటే మనం ఏం చెప్పలేము. ఒక పాలినామియల్ని లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రిమైండర్, అంటే x మైనస్ ఏతో డివైడ్ చేస్తే f of a అవుతుంది. అంటే x మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే అప్పుడు x వాల్యూ ఏ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఏ వాల్యూ fxలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వచ్చే వాల్యూనే రిమైండర్ f of a. అంటే ఇప్పుడు x మైనస్ 1తో డివైడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు రిమైండర్ f of 1 అవుతుంది. x ప్లస్ 2తో డివైడ్ చేసామనుకోండి, అంటే x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే అప్పుడు x వాల్యూ -2 అవుతుంది. అప్పుడు రిమైండర్ వాల్యూ f of -2 అవుతుంది. అట్లా ఏ ప్లేస్లో ఎంత అంటే x మైనస్ ఏతో డివైడ్ చేసినప్పుడు f of a. అంటే ఇక నువ్వు ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ ఇచ్చినా దాన్ని x మైనస్ ఏతో కంపేర్ చేసుకొని ఏ వాల్యూ ఎంతో రాసుకొని దట్ f of a ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేది రిమైండర్ ఆఫ్ f of x when divided by the when dividing with f of x minus a అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూడండి. The remainder obtained when the polynomial f of x equal to 1 plus x plus x cube is divided by x minus 1 అన్నాము. క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి x మైనస్ ఏతో డివైడ్ చేసినప్పుడు f of a కాబట్టి ఇప్పుడు x మైనస్ 1తో డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఏ వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో అప్పుడు రిమైండర్ f of 1. ఇక్కడ f of x వాల్యూ 1 plus x plus x cube కాబట్టి f of 1 అంటే x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 plus 1 plus 1 అంటే 3 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అంటే ఇట్లా డైరెక్ట్గా మనం అంటే డివిజన్ చేసే పని లేదు. డివిజన్ అంతా చేసి చివరికి చేసినా మనకు వచ్చేది ఆన్సర్ 3నే.
కాకపోతే ఈ వర్కింగ్ అంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఒక లీనియర్ పాలినామియల్తో ఎనీ పాలినామియల్ని మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకు ఈ ఫెసిలిటీ లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడే ఉంటుంది. ఇక రిమైనింగ్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు లేదు ఈ ఫెసిలిటీ. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ థీరం. If f of x is a polynomial and f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of f of x. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో డిటర్మినెంట్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. మనం ఫ్యాక్టర్ థియరం కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం మనం ఫస్ట్ ఇయర్ డిటర్మినెంట్లో. సో ఫ్యాక్టర్ థియరం అంటే f of x అనేది ఒక పాలినామియల్, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ పాలినామియల్ 0 అయినట్లయితే, ఆ పాలినామియల్ వాల్యూ 0 అయినట్లయితే దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం. అప్పుడు ఏనే మనం జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్, 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కూడా అంటాం మనం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మీరు క్వాడ్రాటిక్లో కూడా వింటారు ఇలాంటివి, జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. బహుశా మీకు 10th క్లాస్లో కూడా చేసి ఉంటారు. జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటే ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ఎక్స్ బికమ్స్ 0, then that values of x are called zeros of the polynomial. అంటే ఇప్పుడు f of a వాల్యూ 0 అయినట్లయితే then a is a 0 of the polynomial and hence x minus a is a factor of f of x. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకసారి. if f of x is equal to x square minus 2x plus 1 తీసుకున్నట్లయితే then f of 1 వాల్యూ 0 అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. f of 1 అంటే x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 2 plus 1 అంటే 2 minus 2 0 అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు f of 1 0 అయింది కాబట్టి దెన్ x minus 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే x minus 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ f of x. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్ థీరం. సో ఇప్పటి వరకు అయినటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఒక చిన్న MCQs టెస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనగానే మీకు డెఫినేషన్ గుర్తు రావాలి. ప్రాపర్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉండాలి. అంటే డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దెన్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఈ 2 డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 1/2x plus 3. ఇక్కడ 4th ఆప్షన్లో x plus 3/5x plus 4. అగైన్ ఇక్కడ 2 న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీస్ సేమ్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో మిగిలింది 3rd ఆప్షన్ ఒకటే. సో 3rd ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్గా డెనామినేటర్కి ఈక్వల్గా కానీ లేదా డెనామినేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి న్యూమరేటర్ డిగ్రీ. సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సో 2nd ఆప్షన్లో డెనామినేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంది, 3rd ఆప్షన్లో డెనామినేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంది, 4th ఆప్షన్లో కూడా డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంది న్యూమరేటర్ కంటే. అంటే 2nd, 3rd, 4th ఆప్షన్స్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో క్లియర్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్, డిగ్రీ ఆఫ్ డెనామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్, ద రిమైండర్ అబ్టైన్డ్ వెన్ ద పాలినామియల్ x power 64 plus x power 27 plus 1 ఈజ్ డివైడెడ్ బై x plus 1. సో రిమైండర్ థియరం ఇప్పుడే చూసుకున్నాం మనం. x plus 1తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ అడుగుతున్నారు. సో మనం దీన్ని f of xగా ట్రీట్ చేసుకుంటే మరి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫార్ములా x minus aతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ f of a. అంటే దీన్ని x minus a ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే x plus 1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x minus of -1. అంటే అప్పుడు a ప్లేస్లో -1 ఉన్నట్లు. సో రిమైండర్ f of a అవుతుంది. అంటే రిమైండర్ f of -1. ఇది fxగా ట్రీట్ చేసుకుంటే f of -1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. -1 power 64 అంటే +1, -1 power 27 అంటే -1. అంటే 1 -1 +1, -1 + 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 మిగిలిపోతుంది. సో అంటే
remainder obtained when the polynomial is divided by x plus 1 is plus 1 అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. జస్ట్ ఏం లేదు, ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏ ప్లేస్లో -1 వస్తుంది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ -1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అదే రిమైండర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ x² - 3x + 2 ఈజ్ అన్నారు. ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు. ఫ్యాక్టర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫామ్లోనే ఉంటుంది, అంతేగాని 1, 2 అవ్వవు. ఫ్యాక్టర్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి పాలినామియల్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. అంటే అప్పుడు x + 2 ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా, x - 1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా వెరిఫై చేద్దాం. మనం x - 1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో లేదో ఈజీగా వెరిఫై చేయొచ్చు. అంటే x - 1 ఫ్యాక్టర్ అవ్వాలంటే x = a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు fx వాల్యూ 0 కావాలి. చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఇది ఆన్సర్ కాకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఇంకా మళ్ళీ చెకింగ్ అవసరం లేదు మనకి. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది fxగా ట్రీట్ చేసుకొని అప్పుడు f ఆఫ్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. అంటే f ఆఫ్ 1 అంటే 1² 1 - 3 + 2. 1 - 3 + 2 అంటే 3 - 3 0 అయిపోతుంది. అంటే f ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0 అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ x - 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్. సో కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ రిజాల్వింగ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ టాపిక్స్లోకి వచ్చేస్తున్నాం మనం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ resolving the given fraction into partial fractions. The types of resolving a given proper fraction f of x by g of x into partial fractions are given below. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనము ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్కి డైరెక్ట్గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కోగలము అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. సో వీ కెన్ రిజాల్వ్ డైరెక్ట్లీ ద గివెన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. Suppose if the given fraction is not a proper fraction, then first of all we have to convert that proper fraction, improper fraction into proper fraction by using division algorithm. సో అందుకనే ముందుగానే మనం డివిజన్ అల్గారిథం ఎందుకు డిస్కస్ చేసాము అంటే ఆ డివిజన్ అల్గారిథం కాన్సెప్ట్ ప్రకారము మనం ఇచ్చినటువంటి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయటం కోసం. రైట్, మరి ఇప్పుడు ఒక ఇచ్చినటువంటి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్గా ట్రీట్ చేస్తే మనం ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో డిపెండ్స్ అపాన్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ నేచర్ వీ హ్యావ్ 4 మెథడ్స్. సో ఈ 4 మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్నైనా మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us see the first method, type 1. So in a proper fraction, that means first of all f of x by g of x should be a proper fraction. Then only we can proceed the following method. G of x contains a non-repeated linear factors only. అంటే ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్టింగ్లో మనకి కేవలం డిపెండ్స్ అపాన్ డెనామినేటర్ ఓన్లీ. సో వీ కెన్ ఫాలో ద రూల్స్. అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్లయితే, అంటే డెనామినేటర్లో ఏ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా రిపీటెడ్ ఉండకూడదు, అన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్సే ఉండాలి, నాన్ రిపీటెడే ఉండాలి. అంటే జస్ట్ లైక్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఒక ఫ్యాక్టరు, సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఒక ఫ్యాక్టరు, ఈఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. అన్ని ఒక్కొక్క లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ 1 టైమే వచ్చి ఉండాలి, ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి. అలా ప్రజెంట్ అయినప్పుడు డెనామినేటర్లో అప్పుడు దానికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి గమనించండి ఒకసారి. ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఈజ్ 1. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ పాలినామియల్, మీకు తెలుసు, ఆర్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ఎవ్రీ లీనియర్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. There exists a partial fraction of the form a by ax plus b, where a is a real number.
అంటే డెనామినేటర్లో ఎన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఒక్కొక్క దానికి కరస్పాండింగ్గా a/ax ప్లస్ b అనే ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే డెనామినేటర్లో 2 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ఇలాంటి ఫామ్లో ఉండేటువంటి 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయాలి. అలాగే 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే డెనామినేటర్లో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటి ఫామ్లో ఉండేటువంటి 3 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయాలి. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి మీరు. ఆ పాయింట్ మైండ్లో ఉంటేనే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీరు చేయగలరు. ఈ పాయింట్ మీ మైండ్లో లేకపోతే సో స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలనేది మీకు క్లారిటీ ఉండదు. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ g of x contains non-repeated linear factors, then corresponding to every non-repeated linear factor ax plus b, there exists a partial fraction of the form a/ax plus b, where a is a real number. అంటే ఏ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. అంటే దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం మనం. ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రిజాల్వ్ 5x plus 6 by 2 plus x into 1 minus x into partial fractions. సో ఒకసారి మీరు డెనామినేటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినా స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రిజాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, సో వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై and we have to ensure that the given fraction is proper or not. If the given fraction is not a proper fraction, then go to division algorithm method. After that, so convert the given fraction into proper fraction by using division algorithm, then follow the rules. రైట్. సో ఇప్పుడు క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ 1, డెనామినేటర్ డిగ్రీ 2 ఉంటుంది. క్లియర్లీ దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో వీ కెన్ ఫాలో ద డైరెక్ట్ రూల్స్. సో ఇప్పుడు 2 plus x ఈజ్ ఏ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ a/2 plus x. అలాగే 1 minus xకి కరస్పాండింగ్గా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే b/1 minus x. అంటే ఆల్రెడీ ఏ అనే రియల్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ వాడాం కాబట్టి మళ్ళీ ఏ వాడకూడదు. అనదర్ కాన్స్టెంట్ సమ్ b అని వాడుకుంటే b/1 minus x. సో 5x plus 6/2 plus x into 1 minus x can be written as a/2 plus x plus b/1 minus x. ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా మీరు పర్ఫెక్ట్గా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ డెనామినేటర్లో 2 డిఫరెంట్ లీనియర్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కరస్పాండింగ్ టు దిస్ ఫ్యాక్టర్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ a/2 plus x. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ వాడేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ బి. ఒకవేళ డెనామినేటర్లో 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ సి అని వాడుకుంటాం మనం. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కరస్పాండింగ్ 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దేర్ ఫోర్ 5x plus 6/2 plus x into 1 minus x is equal to a/2 plus x plus b/1 minus x. So here a and b are real numbers. We have to calculate the values of a and b. అలా చేస్తే ఆ ఏబి వాల్యూస్ ఇక్కడ రాసుకుంటే వచ్చేదే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది మనకి. ఆ ఏబి వాల్యూస్ ఎలా కనుక్కోవాలనే దానికి ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ అంటే నెక్స్ట్ టేక్ ఎల్సిఎం ఇన్ ఆర్హెచ్ఎస్. ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది అంటే మీరు ఏం దానికి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ డెనామినేటర్ ఏది ఉంటే అదే రైట్ సైడ్ ఎల్సిఎం కూడా అదే అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ 2 plus x into 1 minus x అవుతుంది. సో ఆ ఎల్సిఎం తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు న్యూమినేటర్ వాల్యూ అప్పుడు a into 1 minus x plus b into 2 plus x అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 2 plus x into 1 minus x వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని 2 plus x తో డివైడ్ చేస్తే మన కోషంట్ 1 minus x మిగులుతుంది. 1 minus x into a అంటే a into 1 minus x ప్లస్ ఈ 1 minus x తో ఎల్సిఎం డివైడ్ చేసినప్పుడు 2 plus x మిగిలిపోతుంది. 2 plus x into b, that is b into 2 plus x. Clearly the two fractions are equal and denominators are also equal. Therefore numerator should be equal. లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే డెనామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంటారు. యాక్చువల్గా డెనామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఎక్స్ గురించి మనకి ఇంకా ఏం తెలియదు కాబట్టి డెనామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. బట్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాల్సింది ఏంటంటే 2 fractions equal, denominators are also equal, therefore numerator should be equal. That means 5x plus 6 is equal to a into 1 minus x plus b into 2 plus x. సో ఇలా మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. న్యూమరేటర్స్ ఈక్వల్ చేస్తాం. ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా
థర్డ్ స్టెప్ ఇదే మీకు. ఫస్ట్ స్టెప్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయటం, రూల్స్ ఫాలో అవుతూ. సెకండ్ స్టెప్ ఎల్సిఎం తీసుకోవటము. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ డెనామినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని ఈక్వల్ చేసుకోవటం. సో మెథడ్ ఏదైనా, రూల్ ఏదైనా, ప్రొసీజర్ ఇదే, న్యూమరేటర్స్ ఈక్వల్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఈ న్యూమరేటర్లో ఏబి వాల్యూస్ మనకు కావాలి. సో ఈ ఏబి వాల్యూస్ రావాలి అంటే సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ వీటిల్లో ఈజీ మెథడ్ ఏంటి అంటే మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ బి టర్మ్ 0 అయ్యేటట్లుగా ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాము. అంటే అప్పుడు బి కోఎఫిషియంట్ 0 అయ్యేటట్లుగా ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి అంటే మైండ్లో ఎక్స్ ప్లస్ 2ని 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ -2 అవుతుంది. అందుకని అలాగా మనం ఆ కోఎఫిషియంట్స్ 0 అయ్యేటట్లుగా ఎక్స్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. లేదా మీరు ఇంకా సింపుల్గా ఎలా ఆలోచించవచ్చు అంటే ఇక్కడ డెనామినేటర్ని 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఆ వచ్చేటువంటి ఎక్స్ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఏబి వాల్యూస్ రెండు వస్తాయి మనకి. సో అప్పుడు 2 + x = 0 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ -2. అలాగే 1 - x = 0 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 1. ముందు x = -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే 5 × -2 -10 + 6 అంటే -4 = a × 1 - -2 అంటే 1 + 2 3 అవుతుంది. అంటే మనకి -4 = 3a వస్తుంది. అప్పుడు ముందు x = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు ఈక్వేషన్లో 1లో ఎలాగైనా పర్వాలేదు. x = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, b వాల్యూ వస్తుంది. అంటే అప్పుడు 5 × 1 5 + 6 = b × 3 దెన్ b వాల్యూ 11/3 అవుతుంది. 11 = 3b దెన్ b = 11/3. అలాగే ఈసారి x వాల్యూ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి 1లో. అప్పుడు -10 + 6 -4 = a × 3 -4 = 3a దెన్ a = -4/3. సో ఇలా ఏబి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 1లో ఎక్కడైతే మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఏబి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. Therefore 5x + 6/2 + x × 1 - x = -4/3/2 + x రాయాలి. డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. -4/3 ఎలాగో కిందకు వస్తుంది కాబట్టి 3 × 2 + x ప్లస్ 11/3/1 - x రాయాలి. ఆ డెనామినేటర్ మళ్ళీ డెనామినేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 11/3 × 1 - x. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ when denominator contains non-repeated linear factors only. సో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రతి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ వన్ టైమే ప్రజెంట్ అవ్వాలి. అలాంటి కేసుకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఈ మెథడ్లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, రిజాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. దట్ ఈస్ x + 4/x² - 4 × x + 1. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెనామినేటర్ ఇక్కడ x² - 4 ఉంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. మరి మన దగ్గర మెథడ్ ఇప్పుడు కేవలం నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఫార్ములా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందేమో అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. సో క్లియర్లీ x² - 4ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకుంటే 4 can be written as 2² రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ a² - b² ఫ్యాక్టర్స్ a + b × a - b. Therefore this x + 4/x² - 4 × x + 1 can be written as x + 4 divided by x - 2 × x + 2 × x + 1. So clearly denominator contains, that means g of x contains non-repeated linear factors only. So apply rule 1 or apply type 1 to resolve this into partial fractions. So type 1 అప్లై చేసుకుంటాం. సో అంటే అప్పుడు x - 2కి కరస్పాండింగ్గా a/x - 2 ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, x + 2కి కరస్పాండింగ్గా b/x + 2, x + 1కి కరస్పాండింగ్గా సమ్ c/x + 1 అనే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్
a by x minus 2 ప్లస్ అన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్సే ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. b by x plus 2 plus c by x plus. అగైన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రీవియస్లో చేసాం మనం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాసుకోవటం, సెకండ్ స్టెప్ ఎల్సిఎం తీసుకోవటం. సో ఎల్సిఎం అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో లెఫ్ట్ సైడ్ యొక్క డెనామినేటర్ ఏముందో అదే ఎల్సిఎం. ఎప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు, గుడ్డిగా వెళ్ళిపోవచ్చు, అలాగే బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఎల్సిఎం ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 2తో డెనామినేటర్ డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈ ప్రొడక్ట్ అంతా వస్తుంది. అంటే ఏ ఇంటూ దిస్ ప్రొడక్ట్, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1. అలాగే ప్లస్ బి ఇంటూ ఎంత వస్తుందంటే అప్పుడు ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొడక్ట్. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ మిగిలిపోతాయి మనకి, ఆ రిమైనింగ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ రాసాం. ప్లస్ సి ఇంటూ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ 1తో డెనామినేటర్ డివైడ్ చేస్తే ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మిగిలిపోతుంది కాబట్టి దెన్ సి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2. సో ఇలా ఎల్సిఎం తీసేసుకున్నాం. అగైన్ న్యూమరేటర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్లో డెనామినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి దెన్ ఈక్వేట్ న్యూమరేటర్స్. దేర్ ఫర్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ న్యూమరేటర్ చేసుకుంటాం మనం. a into x plus 2 into x plus 1 plus b into x minus 2 into x plus 1 plus c into x minus 2 into x plus 1. ఇక నెక్స్ట్ abc 3 వాల్యూస్ రావాలి. అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకి 3 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ x minus 2 x plus 2 x plus 1. ఈ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ని 0కి ఈక్వల్ చేసుకుని ఆ ఒక్కొక్క x వాల్యూ ఆ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 2 0 తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ 2 అవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 2 0 తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ -2 అవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ -1. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ 2 -2 -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే అప్పుడు మనకి ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎక్కడ ఉందో అవన్నీ జీరోలు అయిపోతాయి. అంటే బీసీలు కోఎఫిషియెంట్స్ 0 అవుతాయి కాబట్టి ఆ బీసీ టర్మ్స్ డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 2 అంటే 2 + 4 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 2 + 2 4 ఇంటూ 2 + 1 అంటే 3 అవుతుంది. దెన్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 4 ఇంటూ 3. సో క్లియర్లీ 3 2s క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2 = 4a వస్తుంది. దెన్ a = 1/2. అంటే ఏ వాల్యూ 2/4 వస్తుంది. 2/4 అంటే 1/2. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా x = -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సారీ -2 అంటే x + 2 టర్మ్ ఎక్కడుంటే అవన్నీ జీరోలు అవుతాయి. అంటే ఏ టర్ము అలాగే సి టర్మ్ జీరోలు అయిపోతాయి, ఓన్లీ బి టర్మ్ మిగులుతుంది. అంటే -2 + 4 అంటే +2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ దిస్ ఈజ్ -4 అండ్ దిస్ ఈజ్ -1 అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లేస్లో -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే బి ఇంటూ -2 ఇంటూ -2 -2 -4 -2 + 1 -1. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ 2 = 4b. 2 = 4b అంటే b వాల్యూ 2/4. hence b is equal to 1/2. అలాగే నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ x + 1 0 అనుకుంటే x వాల్యూ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ -1 + 4 అంటే 3 అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏ బిలు రెండు టర్మ్స్ జీరోలు అయిపోతాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు చోట్ల x + 1 ఉంది కాబట్టి x ప్లేస్లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ -1 + 1 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ -1 + 1 0. ఓన్లీ సి టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఒకటే మిగులుతుంది. సి ఇంటూ -1 -2 అంటే -3, -1 + 2 అంటే +1. సో దట్ ఈస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ -3 ఇంటూ 1. సో 3 1s క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ -c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో వీ హ్యావ్ a, b, c values. Therefore the given expression can be written as x + 4/x² - 4 into x + 1 can be written as a/x - 2 అంటే 1/2/x - 2. that is 1/2 into x - 2
plus 1 by 2 by x plus 2, that is 1 by 2 into x plus 2, plus c by x plus 1, that is minus 1 by x plus 2. So these are the partial fractions of the given fraction. So observe చేశారు కదా, if denominator contains non-repeated linear factors, then go through type 1. Next, type 2. In a proper fraction f of x by g of x, g of x contains repeated and non-repeated linear factors only. So type 1 లో ఓన్లీ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కి డీల్ చేసాము. టైప్ 2 లో వచ్చేటప్పటికి డెనామినేటర్ మే కంటైన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. అంటే డెనామినేటర్ లో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్సే ఉండాలి అగైన్, బట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ మే బీ రిపీటెడ్. రిపీటెడ్ మీన్స్ ఆ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ మోర్ దాన్ 1 వస్తే, అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రిపీటెడ్ ట్వైస్ అని. ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ వస్తే డెనామినేటర్లో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రిపీటెడ్ థ్రైస్ అని. ఓకే, మరి ఇప్పుడు అట్లా రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే మరి వాటికి కరస్పాండింగ్గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏ మెథడ్లో ఉంటాయి అంటే మళ్ళీ ఈ పాయింట్ మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఎప్పుడు టైప్ 2 చేయాలి అంటే వెన్ ద డెనామినేటర్ దట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటైన్స్ రిపీటెడ్ అండ్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ. Corresponding to every repeated linear factor of ax plus b whole power n of g of x, there exist partial fractions of the form a1 by ax plus b plus a2 by ax plus b whole square plus and so on plus an by ax plus b whole power n. అంటే ax plus b whole power n, that means లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీటెడ్ n టైమ్స్. సో ఇక్కడ ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ n టైమ్స్ రిపీట్ అయితే కరస్పాండింగ్ టు దిస్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. అదే ఇప్పుడు n వాల్యూ 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఓన్లీ 1 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. n వాల్యూ 2 వస్తే అప్పుడు ఓన్లీ దీస్ 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయితే అన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి కరస్పాండింగ్ టు దట్ ఫ్యాక్టర్. కానీ ఆ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్లో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 1 ఉంటే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్లో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, థర్డ్ ఫ్యాక్టర్లో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఉంటుంది. అంటే ఎన్ వాల్యూ 5 వరకు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు 5 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. న్యూమరేటర్ మాత్రం ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్స్ a1 a2 a3 a4 a5. బట్ డెనామినేటర్స్ యొక్క పవర్ ఒక్కొక్క ఫ్రాక్షన్లో ఒక్కొక్కటి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అది మీరు క్యాచ్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, డెనామినేటర్లో ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఒక ఫ్రాక్షన్లో. అంటే దానికి కరస్పాండింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమి రాయొచ్చు అంటే ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయాలి. అంటే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్లో హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి. అదే ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ క్యూబ్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఒక ప్రాబ్లంలో డెనామినేటర్లో, అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2 పవర్ 3 ఉంది కాబట్టి ఆ ఒక్క ఫ్రాక్షన్కి ఫ్యాక్టర్కి కరస్పాండింగ్ అంటే 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి 3 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ సమ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే a by x plus 2 plus b by x plus 2 whole square plus c by x plus 2 whole cube. అలా. సో ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ n టైమ్స్ రిపీట్ అయితే కరస్పాండింగ్ టు దట్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. 1 టైమ్ రిపీట్ అయితే 1 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయితే 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, n టైమ్స్ రిపీట్ అయితే n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. అక్కడ ఆ n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అదే మీరు క్యాచ్ చేయాల్సింది. ఫస్ట్ దాంట్లో పవర్ 1 వస్తుంది, సెకండ్ దాంట్లో ఆ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ 2 వస్తుంది, థర్డ్ దాంట్లో పవర్ 3 వస్తుంది, n దాంట్లో పవర్ n వస్తుంది. ఇది మీరు కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేయాలి ఈ పాయింట్. రైట్. సో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆల్సో లెట్ us see some examples. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు మీకు టైప్ మెథడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది. where a1 a2 and so on here are real numbers to be determined. ఆ వాల్యూస్ ఆ రియల్ నంబర్స్ వాల్యూసే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ 1,
resolve x square plus 13x plus 15 divided by 2x plus 3 into x plus 3 whole square into partial fractions. Again, to resolve the given fraction into partial fractions, first we have to observe whether it is proper or improper. So clearly denominator యొక్క డిగ్రీ అంటే ఇక్కడ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ఇది x కి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ డెనామినేటర్ యొక్క డిగ్రీ 3 అవుతుంది, న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ 3. Clearly degree of numerator less than degree of denominator, hence it is a proper fraction. So immediately we can start the procedure. That is clearly denominator 2x plus 3 is a linear factor repeated only one time. Alage x plus 3 is also linear factor repeated twice. So corresponding to 2x plus 3, there exists only one partial fraction of the form a by 2x plus 3. Already ఇక్కడ x plus 3 twice వచ్చింది కాబట్టి దాని కరస్పాండింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఒకటి కాన్స్టెంట్ బై x plus 3 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ బై x plus 3 హోల్ స్క్వేర్. ఎలా రాస్తున్నాం అబ్జర్వ్ చేయండి. x square plus 13x plus 15 by 2x plus 3 into x plus 3 whole square is equal to a by 2x plus 3. So 2x plus 3 one time repeat అయింది కాబట్టి corresponding to that linear factor only there exists only one partial fraction. ఇక్కడ x plus 3 2 times వచ్చింది కాబట్టి there exists two partial fractions, but వాటి ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్లో పవర్ x plus 3 పవర్ 1 వస్తుంది, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్లో x plus 3 పవర్ 2 వస్తుంది. న్యూమరేటర్లో మాత్రం ఆ కాన్స్టెంట్స్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్, సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఇందులో ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే అగైన్ ప్రీవియస్ మెథడే, అంటే ఎల్సిఎం తీసుకుంటాము. ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా 2x ఎంత వస్తుంది ఎల్సిఎం అంటే డెనామినేటర్ ఎల్హెచ్ఎస్ యొక్క డెనామినేటర్ ఏముందో అదే ఎల్సిఎం. మళ్ళీ మనం వెతుక్కోనక్కర్లేదు ఎంత అవుతుంది ఎల్సిఎం అనేది, బ్లైండ్గా వేసేయటమే. డెనామినేటర్ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందంటే 2x plus 3 into x plus 3 whole square. మరి న్యూమరేటర్ కావాలి. న్యూమరేటర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ 2x plus 3తో ఈ 2x plus 3 into x plus 3 whole square డివైడ్ చేస్తే x plus 3 whole square మిగిలిపోతుంది. x plus 3 whole square into a, that is a into x plus 3 whole square రా, ఇక్కడ చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ జరిగింది, హోల్ స్క్వేర్ గా ట్రీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్లస్ b ఇంటూ x plus 3తో డివైడ్ చేస్తే ఇంకొక x plus 3 ఉంటుంది, 2x plus 3, దట్ ఈస్ 2x plus 3 into x plus 3. అలాగే c యొక్క డెనామినేటర్ x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, దాంతో డివైడ్ చేస్తే x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకా 2x plus 3 రిమైనింగ్ ఉంటుంది, దెన్ c into 2x plus 3. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ LCM మెథడ్. సో క్లియర్లీ బోత్ డెనామినేటర్స్ ఆర్ సేమ్, దేర్ఫోర్ న్యూమరేటర్ షుడ్ బి సేమ్. న్యూమరేటర్స్ ఈక్వల్ చేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ x square plus 13x plus 15 is equal to a into x. ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చింది చూడండి, x plus 3 హోల్ స్క్వేర్. ఇలా ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ జరిగింది, అబ్జర్వ్ చేయండి. a into x plus 3 whole square plus b into 2x plus 3 into x plus 3 plus c into 2x plus 3. అగైన్ నెక్స్ట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనగానే ఒక్కొక్క లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ 0కి ఈక్వల్ చేసుకొని దాని నుంచి x వాల్యూస్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ x plus 3 0 తీసుకుంటే x వాల్యూ -3, 2x plus 3 0 తీసుకుంటే అప్పుడు x వాల్యూ -3/2 అవుతుంది. ముందు ఆ రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 1 మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఒకసారి రాసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 రాసుకోండి. ఇప్పుడు x వాల్యూ -3/2 తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ -3/2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటే దట్ ఈస్ 9/4 ప్లస్ 9/4. నెక్స్ట్ అలాగే -3/2 ఇక్కడ రాసుకుంటే 13 into -3/2 -39/2 ప్లస్ 15. మొత్తం సింప్లిఫై చేసుకుంటే -9/4 వస్తుంది. అంటే -9/4 -39/2 ప్లస్ 15. దాని మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ -9/4. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి రైట్ సైడ్ 2x plus 3 ఉన్న ప్లేస్ అంతా 0 అవుతుంది కాబట్టి b టర్మ్ c టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ a ఇంటూ -3/2 ప్లస్ 3, అగైన్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే -3/2 ప్లస్ 3 అంటే +3/2 ఉంటుంది. 3/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/4.
So therefore minus 9 by 4 is equal to 9 by 4 into a. 9 by 4 gets cancelled, then a is equal to minus 1. అలాగే ఇప్పుడు x plus 3 0 అనుకుంటే x వాల్యూ minus 3 in 1 we get x వాల్యూ minus 3 తీసుకున్నట్లయితే this is minus 9 సరే ప్లస్ 9 అవుతుంది ఇక్కడ minus 3 whole square అంటే ప్లస్ 9 9 ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ 15 ఉంది అంటే 24 దిస్ ఇస్ 13 into minus 3 అంటే minus 39 minus 39 plus 24 that is minus 15. అలాగే రైట్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి x plus 3 ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని జీరో అయిపోతాయి అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా లాస్ట్ టర్మ్ c ఇంటూ దిస్ ఇస్ 2 into minus 3 రాసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ minus 6 plus 3 minus 6 plus 3 అంటే minus 3 సో c into minus 3. So minus 15 equal to minus 3c. Minus minus cancel and 3 5 times cancel అవుతుంది కాబట్టి therefore c is equal to 5. ఇక మన దగ్గర ఏ వాల్యూస్ లేవు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడానికి x plus 2 30 అనుకుంటే x వాల్యూ minus 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అలాగే x 2x plus 3 is equal to 0 చేసుకుంటే x వాల్యూ minus 3 ఇంకా మనకి ఏ c వాల్యూసే వచ్చినాయి b వాల్యూ రాలేదు మనకి ఇప్పుడు ఆ b వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఫాలో కావచ్చు సో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే మనకి సో ఎక్స్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమైనా ఉంటే కంపేర్ చేసుకుంటారు సో అంటే మనకి b ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటిది అంటే ఏ కోఎఫిషియంట్లో b ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఆ కోఎఫిషియంట్స్ ఏది కంపేర్ చేసుకున్నా b వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ దానికి ఎలా చేస్తున్నామో చూడండి ఈక్వేటింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ 1 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ 1 ఉందిరా రైట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది కొంతమందికి డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతారు ఈ మెథడ్ నేను దానికి వేరే మెథడ్ కూడా చేశాను అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి ముందు ఇక్కడ చేసిన మెథడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే 2x స్క్వేర్ వస్తుంది 2x ఇంటూ ఎక్స్ 2x స్క్వేర్ ముందు b ఉంది కాబట్టి అది 2bx స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 2b ఉంది ఇక్కడ అలాగే ఈ x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది a plus b హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే ఏ స్క్వేర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ ఉంటుంది అంటే టోటల్గా రైట్ సైడ్ ఎక్స్ ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు ఇక్కడ అంటే టోటల్గా రైట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ప్లస్ 2b మొత్తం a plus 2b అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 అవుతుంది సో 1 is equal to a plus 2b ఆల్రెడీ వాల్యూ మనకి ఏ వాల్యూ -1 తెలుసు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము అంటే 1 is equal to -1 plus 2b ఈ -1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే +1 అవుతుంది అంటే 2 is equal to 2b therefore b is equal to 1 మరి ఇప్పుడు దానికి మనం ఆ ఏబిసి వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేసాయి కాబట్టి ఆ ఏబిసి వాల్యూస్ని మనం ఇచ్చినటువంటి మన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే a by 2x plus 3 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ -1 by 2x plus 3 ప్లస్ b by x plus 3 అంటే 1 by x plus 3 ప్లస్ c by x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 5 by x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ partial resolving the given fraction into partial fractions when the denominator contains repeated and non-repeated linear factors. సో దానికి అనదర్ మెథడ్ మీకు అంటే కొంతమందికి కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ మీకు డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయితే వాళ్ళకి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఈక్వేషన్ 1లో సో అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో అదర్ దాన్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే -3/2 -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం సో -3/2 -3 కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఒక ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఏబిసిలో రిలేషన్ వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి మనం సి వాల్యూ రిమైనింగ్ అన్నోన్ వాల్యూ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు కాకపోతే ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుందంటే x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఒకవేళ మనం x = 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం x = 0 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే మనకు న్యూ వాల్యూ ఏమి రాదు మనకు కావాల్సిన అన్నోన్ వాల్యూ రాదు
అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఉండలేదు కాబట్టి నాకు x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటం వల్ల ఆ రిమైనింగ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ 1లో x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండిరా. సో ఒకసారి x = 0 నేను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 0 + 0 + 15 అంటే 15 అవుతుందిరా. ఇక్కడ 0 + 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ 9a అవుతుందిరా. ఇది 9b + 3c. 9a + 9b + 3c = 15 వస్తుంది మీకు. ఇట్లా 9a + 9b + 3c = 15. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ac తెలుసు మనకి -1 c వాల్యూ 5 అని. ఏ వాల్యూ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది -9 అవుతుంది. 3cలో c5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 15 అవుతుంది. క్లియర్లా 15 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. అప్పుడు -9 + 9b = 0 అంటే 9b = 9 దెన్ b = 1. సో ఇలా సింపుల్గా కూడా అంటే మళ్ళీ x² కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేయడం ఎవరికైనా డిఫికల్ట్. యాక్చువల్గా బెస్ట్ మెథడ్ ఇదే. x² కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. చూడండి, కంపేర్ చేసుకోవడం చేతనైతే ఇది బెస్ట్ మెథడ్. కంపేర్ చేసుకోవటం చేత కాకపోతే ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే డిఫికల్ట్ ఫీల్ అయితే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. అనదర్ మెథడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటం బెస్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మీరు సెకండ్ మెథడ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఇక్కడ మీకు చేతనైతే ఇఫ్ యూ క్యాన్ కంపేర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² అంటే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కంపేర్ చేయాలా సార్, వేరే కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేస్తే రాదా అంటే మీరు అక్కడ అంటే మనకు అన్నోన్ వాల్యూ ఎక్కడుందో అన్నోన్ వాల్యూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్లుగా కంపేర్ చేయాలి కోఎఫిషియంట్స్ని మనం. అంతేగాని ఎలా పడితే అలా కంపేర్ చేసుకుంటే రాదు. మనకి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రాబ్లంలో b రావాలి, మనకి ఏసీలు వచ్చేసాయి, b రావాలి అంటే ఇక్కడ కంపారిజన్లో x² కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది, x కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ కంపేర్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ కంపేర్ చేస్తున్నట్టే. చూడండి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 15 అవుద్దిరా. దీని a + b హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ 9 వస్తుంది. 9 × a 9a. ఇక్కడ 3 × 3 9 కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. 9 × b 9b. ఇక్కడ 3 కాన్స్టెంట్ 3 × c 3c. మనం కంపేర్ చేస్తే వచ్చింది అదే అక్కడ. అంటే x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం కాన్స్టెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నట్లే. కాబట్టి నేను x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను. అట్లా ఈజీగా సెకండ్ మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చు, లేదా ఇఫ్ యూ క్యాన్ కంపేర్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ x² ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ యాక్చువల్గా. అంటే ఎవరికైనా కంపేర్ చేయడం రాకపోతే ఆ సెకండ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. Next, let us see one more example on this type 2. Split x² - x + 1 divided by x + 1 into x - 1 whole square into partial fractions. Clearly, this is a proper fraction. Again, denominator contains repeated linear factors. Then we should apply type 2 only. Right? మరి ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ అంటే మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు కేవలం డెనామినేటర్కి కరస్పాండింగ్ ఫ్రాక్షన్సే రాయాలి, న్యూమరేటర్తో మనకు సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ ప్రాపరా ఇంప్రాపరా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాము. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే డైరెక్ట్గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం టైప్స్ని బట్టి. రైట్, ఫస్ట్ x + 1కి కరస్పాండింగ్గా a/x + 1. ఇక్కడ x - 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x - 1 టూ టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి b/x - 1 ఒక ఫ్యాక్టరు, అలాగే c/x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ టేక్ ఎల్సిఎం. సో ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుందంటే డెనామినేటర్ LHS యొక్క డెనామినేటర్ ఎల్సిఎం అవుతుంది. అప్పుడు x + 1తో డివైడ్ చేసుకుంటే x - 1 హోల్ స్క్వేర్ మిగిలిపోతుంది. x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ a, ఇక్కడ a × x - 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా చూడండి హోల్ స్క్వేర్ రావాలి, ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్ జరిగింది, హోల్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయండి దాన్ని. ప్లస్ b × x - 1తో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఇంకొక x - 1 x + 1 మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ x + 1 × x - 1. x - 1 హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తే x + 1 మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. దట్ ఈస్ c × x + 1. So clearly both fractions are equal and denominators are equal, hence the numerator should be equal.
that is x square minus x plus 1 is equal to a into x minus 1 whole square plus b into x plus 1 into x minus 1 plus c into x plus 1. Again ఇక్కడ కూడా అంతే, మీరు ఫస్ట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ని జీరో అనుకోండి మైండ్లో. ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆర్ పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 1 అంటే ఎక్స్ -1 అని 0 అనుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. ఏది ముందు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వాల్యూస్ ముందు వెనకగా వస్తుంటాయి, అంతే, ఏం లేదు. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 -1 0 + 1 1. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ -1 టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ -1 ఉంది, ఇది 0. ఇక్కడ ఎక్స్ -1 ఉంది, ఇది 0. అంటే అప్పుడు c into 1 + 1 అంటే 2c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. అలాగే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1. ఈసారి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. అంటే బి టర్మ్ సి టర్మ్స్ అన్ని 0లు అయిపోతాయి. ఇక్కడ -1 -1 -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4a వస్తుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ -1 హోల్ స్క్వేర్ 1, ఇది +1 అయిపోతుంది. 1 + 1 + 1 అంటే 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a. దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4. ఇంకంతే. అంటే ఉన్న లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్కి సంబంధించి ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా మీ ఇష్టం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇందులో ఎక్స్ -1 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇందులో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ ఉంది. ఇక్కడ దీన్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ -1 అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బి ఉంది. ఈ థర్డ్ టర్మ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ అసలు లేదు. సో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, ఆర్హెచ్ఎస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆల్రెడీ బి వాల్యూ మనకు తెలిసింది, అదే ఏ వాల్యూ తెలుసు. ఏ వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 3/4 + b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 3/4. 1 - 3/4 అంటే 1/4. ఇది బి వాల్యూ. లేదా సెకండ్ మెథడ్, అనదర్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 in 1, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ 0 - 0 + 1 అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 - 1 -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1 అంటే ఏ. దిస్ ఈజ్ -b అవుతుంది. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 0 + 1 అంటే 1 ఇంటూ -1. 1 ఇంటూ -1 -1 ఇంటూ b అంటే -b. ఇక్కడ ప్లస్ c అంటే a - b + c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, దాని నుంచి b వాల్యూ 1/4. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. సో 2 మెథడ్స్ మీ దగ్గర ఉంచాము. మీకు ఏ మెథడ్ ఇష్టమైతే ఆ మెథడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు బి వాల్యూ, సి వాల్యూ, ఏ వాల్యూ మొత్తం వచ్చేసాయి కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్లో a/x + 1 + b/x - 1 + c/x - 1 హోల్ స్క్వేర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫైనల్లీ వి గెట్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ 3/4 × x + 1 + 1/4 × x - 1 + 1/2 × x - 1 హోల్ స్క్వేర్. సో మీరు డైరెక్ట్గా వేసిన మార్క్స్ ఇస్తారు, డైరెక్ట్గా కాకుండా ముందు 3/4/x + 1 ఒక స్టెప్ రాసుకుని, అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా డైరెక్ట్గా ఇలా రాయకపోతే ముందుగా ఆ ఏబీసీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక స్టెప్ రాయండి. ఆవిడ 3/4లో డెనామినేటర్ 4 కాబట్టి ఆ 4 డెనామినేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ స్టెప్స్ కూడా అది ఫైనల్ స్టెప్ ఇది రాసుకోవచ్చు. అది నెక్స్ట్ టైప్ 3. సో ఆ టైప్ 3కి వెళ్ళే ముందు ఇందులోనే అంటే ఇప్పుడు మనకి రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఒక స్పెషల్ కేసు ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. స్పెషల్ కేస్ ఏంటి? ఆ స్పెషల్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో x + 1 × x - 1 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. అంటే 2 డిఫరెంట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి. అందులో ఒకటి రిపీట్ అయింది, ఇంకోటి నాన్ రిపీటెడ్. టోటల్గా మనం రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి. మరి ఇప్పుడు అదే ఇఫ్ f(x/g) ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ f(x/ax + b) హోల్ పవర్ n అంటే
ఓన్లీ వన్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, వన్ లీనియర్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ మాత్రమే, ఓన్లీ వన్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీటెడ్లీ. ఇలాంటి కేసుని మనం ఒక స్పెషల్ కేసుగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దెన్ టేక్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైగా ట్రీట్ చేసుకుంటే, అంటే ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఇది? డెనామినేటర్లో సింగిల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీటెడ్లీ. అంతేగాని ఇంకా దీని పక్కన మళ్ళీ ఇంకో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రాకూడదు. అలా వస్తే మనం ఈ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. సింగిల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, డెనామినేటర్ కంటైన్స్ సింగిల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీటెడ్లీ, దెన్ పుట్ దట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. మరి ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం దాని మీద, ఎంత ఈజీ అయిపోతుందో చూడండి. Resolve x square plus 5x plus 7 by x minus 3 whole cube into partial fractions. యాక్చువల్గా అయితే దీనికి మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి? x minus 3 రిపీటెడ్ థ్రైస్ కాబట్టి, సో కరస్పాండింగ్ టు దిస్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ we have 3 partial fractions of the form a by x minus 3 plus b by x minus 3 whole square plus c by x minus 3 whole cube అని రాయాలి. దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే యాక్చువల్గా అయితే డిఫికల్ట్, అంటే కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ చేసుకోవటం అదంతా చేయాలి. 2 times మనం కంపేర్ చేయాలి కోఎఫిషియెంట్స్. అది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక స్పెషల్ కేసుగా కన్సిడర్ చేసి ఆ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని తీసుకోండి. పుట్ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. ఫ్రమ్ దిస్ వీ గెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 3. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 3. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ వై ప్లస్ 3 తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ x square plus 5x plus 7 by x minus 3 whole cube can be written as x value అంటే y plus 3 whole square plus 5 into y plus 3 plus 7 divided by x minus 3 అంటే y అనుకున్నాం కాబట్టి y cube. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. y plus 3 whole square అంటే a plus b whole square ఫార్ములా అప్లై చేయండి. a square plus b square plus 2ab అంటే y square plus 9 plus 6y ప్లస్ 5 బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది, సో దిస్ ఇస్ 5y plus 15 plus 7. ఫైనల్లీ వి గెట్ y square plus 11y plus 31 by y cube. మళ్ళీ అక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకున్నా అంటే y square by y cube, y square by y cube స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఫ్రాక్షన్ని y square by y cube అంటే 1 by y plus 11y by y cube అంటే 11 by y square plus 31 by y cube. Now resubstitute the value of y, that is x minus 3. So finally we get 1 by x minus 3 plus 11 by x minus 3 whole square plus 31 by x minus 3 whole cube. Therefore x square plus 5x plus 7 by x minus 3 whole cube is equal to 1 by x minus 3 plus 11 by x minus 3 whole square plus 31 by x minus 3 whole cube. So this is the special method when the denominator, that is when the given fraction contains denominator contains single linear factor repeatedly, then we can use this method. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ టైప్ 3 నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం.